سؤال وزير الوظيفة العمومية والعمل. وسنستمع في البداية للنائب صاحب السؤال كما تنص عليه المادة 118 من النظام الداخلي الجمعية الوطنية، وله 10 دقائق لعرض فحوى سؤاله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. شكرا للسيد الرئيس، مرحبا بالسيد الوزير. السيد الوزير، تدور أحاديث كثيرة من بينها ما هو رسمي عن انتشار الشهادات المزورة في المرافق العمومية، بل يتحدث البعض عن تقلد من يحملون تلك الشهادات لمواقع إدارية وتسييرية في الدولة. وسبق أن اتخذ قطاعكم إجراءات للكشف عن أصول شهادات كافة موظفي وكلاء الدولة، لكن تم توقيف تلك الإجراءات لأسباب نجهلها. السيد الوزير، أنتم تدركون معي الأهمية القصوى التي تكتسيها الموارد البشرية في أي عملية يراد لها النجاح، فما هي الخطوات التي اتخذها أو ينوي قطاعكم القيام بها للوقوف على حقيقة هذا الأمر؟ وهل من سبب واضح لتجاهل الحكومة لهذه الظاهرة المدمرة للدولة؟ السيد الوزير، تزوير الشهادات يشكل اليوم كارثة حقيقية في بلادنا يجب التصدي لها بحزم. هو كارثة لسببين أساسيين. أولا، لأنه يمنح المزور الذي لديه قرابة أو معارف أو علاقات في الحكومة والإدارة فرصة تعيين في منصب إداري وهو لا يمتلك الكفاءة والمؤهلات الضرورية لذلك، مما يقوض العمل الإداري وبالتالي المصلحة العامة. ثانياً، لأنه غير منصف بالنسبة للأطر الشباب العاطلين عن العمل والحاصلين على شهادات عليا بعد الجهد والعناء وبطريقة شفافة. هؤلاء الأطر النزهاء يتعرضون إلى منافسة شرسة في سوق العمل من طرف المزورين، وهذا ليس عدلا. السيد الوزير، ألا ترون أن الحل الأنسب يكمن في إخضاع جميع الأطر المقترحين للتعيين في الوظائف العمومية لعملية فحص وتدقيق لشهاداتهم للتأكد من خلوها من التزوير؟ وينبغي أن كل القطاعات اللي زادوا يعملوا بالوزارات يعملوا تدقيق في شهادات الموظفين اللي بينهم. السيد الوزير، احنا نعرف أن الوزير الأول مؤخرا قال أن الإدارة الموريتانية أن فيها عجز كبير ولا هي قادة المشاريع اللي تقدم بها رئيس الجمهورية، ما هي قادة تقبض الوتيرة المناسبة، وهذا كامل راجع ليه أن المصادر البشرية في بلدنا أنهم فيهم دي الخوخة اللي هي. أنا قط 2010 عيطت الوزير السابق الدكتورة كمبابا واعترفت هون قدام المجتمع أن عدلوا باتوا بدوا العملية ذيك الساعة وقبضوا 120 ملف وكانت 30 ملف منها سليمة. إذا شو 70% من الملفات من الناس اللي عندها الوظائف الكبيرة جيدة كامل وظائف مزورة، وهذا خطير تماما به. اللي التزوير عنده جوانب ان بعد قاعد اللي عاد عنده المهمه اللي هي لا يعود متضايق من الاطور اللي عندهم الكفاءه ولا دائما قاعد يعزلهم عنه، لكن ما يظهر عجزه هو. والاطور اللي عندهم كفاءه لا يعقبوا يشعروا منه بالغبن ويعرفون انه هو الشخص اللي قد يتوصل واصلوا الدراسه بليدهم وتابوا وتموا لنا ولا ما عنده الدكتوره ولا عنده شهاده كبيره. هذا اللي لا ينعكس على الطاقات البشريه اللي عندنا والاطور انهم يعقبوا يخلوا عنهم العمل ويمشوا يلودوا له. وهذا اكثر هو في الوظيفه العموميه واكثر هو في القطاع العمومي من القطاع الخاص. القطاع الخاص عندهم دائما طريق بانهم يطالعوا للكفاءات ويقبضوا ذاك اللي منهم من المصالح وما يقبضوا، الدولة حد دخلها وقد يحصل على الموقع له لا يتم الا فيها، وهي ان انفراكسيون كونتيني بيلي هو يلا يعود لو فو ليزاج دو فو سي ان كريم بيني بار لي تكست، وخصوصا انه كريم ماصل
اذا انه ما هو انه حد عدل جريمه سرق وفوق يا غير واحد لا يتنظم ويخسر العمل ومستمر فيه ولا يهتم مولي. اذا لا يعقب يصبح يعود القطاع كامل لا يعقب يعود يعاني، والقطاع العمومي يعاني من هذا العجز اللي هيكلي في الاطر اللي يلا يعودوا هم اللي يقوموا بالخدمات. اذا دائما عندنا تاخير في الملفات التنميه ما هم قادرين يواصلوا، وهذا خطير. السيد الوزير يا الله تقبلوا مسؤوليه، هذا طبعا نسبكم والوياسر مواصل من العشرات 20 سنه والله 30 سنه مواصل من عند لين خسر التعليم. عاد الناس ما زالت مهتمه بالتعليم، وعاد تعرف انها تقدر تحصل قاعده الوظائف بطريقه تزوير يومي، والدكتوره هي تزويرها من بكالورياهم، لان فما عاد اجهزه مؤخرا انحكمت وحده من الناس اللي كانت تزور الاوراق كامله بصفه عامه. في طبعا بعض من الدول توجه، وهذه ظاهره مولي بالانصاف ما هي الله بلدنا وحده، في ياسر من البلدان يغير بدوا يعالجوها وبدوا حتى انهم يعدلوا ان دبلوم بيومتريك، بدوا ان الشهاده انت تعدل تعود كيف كردانديتها ما تزور، تعود عندها صفه تعود قاعده ضامنه ولا لا قلب بعد. على كل حال اذا لك ما خلق على مستوى بعض الناس اللي اليوم اللي لا مقترحه في المجلس الوزراء على التعيين، والوزراء اللي يعدلوا دي سي في نعرفوا احنا انهم ياسر منهم ما هو حق، لان احنا الناس كامله متابعه وتعرف انت حد عدل الدكتوره انت حد ما عدلها. هذا يلا يعود طبعا قطاعكم هو المسؤول عن هذا، ومن اهم القطاعات لانه قطاع شارف للمصادر البشريه اللي هي نواه تنميه كامله. يلا يعود ان فلتر، يعدل ان فلتر إن ما يعود يحصل حد الى وظيفه عموميه يكون البادلين ويدقق فيها وتنفحص حتى. عندي نقطة السيد الوزير، نقطة أخرى جانبية، بأن بعض من هذه الشريحة اللي قال ذوي الاحتياجات الخاصة أنها الشريحة يلا تستفاد من الدولة وتعود، لأنها عانت من ياسر من التهميش مدة طويلة. والله اللي نخرجوا خطوة في جماعة 2015 قدت تلوج للوظيفة العمومية يا غير كانت يلا تنتمي للسلك مسيري المصادر البشريه، ولا قبل ما اخرج عاد المصادر ذاك السلك ينتموا لوحدين اصلا قاع ما هم قبل قطاع الوظيفه العموميه، وينداروا فيه هم معوقين 9 فيهم 4 مدنيين دي ادمنستراتور سيفيل، وفيهم 3 اتاشي دادمنستراسيون، وفيهم 2 ريداكتور. هذا السيد الوزير نختاركم تقولوا لنا عن قضيتهم شنو هي، لاش ما وهم عذرهم ذوك واضح، ولين قدوا يواصلوا الدراسه وقدوا رغم المعوقات الاولى يا الله لين يفوتوا يحصلوا يلا يساعدوا ولا بعد انهم يعودوا تندار انبريار قدامهم ويقبلوا واحدين اخرين، لكن ما هو فيه. السيد الوزير مؤخرا السيد الرئيس تكلم عن الشريحه شريحه هؤلاء الريتريتي اللي فعلا يعانوا، لان ياسر منهم الريتريتي دو لا فونكسيون بوبليك ياسر منهم يعاني، حتى كان يعاني معاناه كبيره، وكان ياسر منهم يرجع يعود عند كارفور يطلب الصدقه لانه عند المعاش اللي عنده ما هو كافي. وخلق تيك روايه مؤخرا اللي طبعا انها خطوه للامام اللي تقدر تعود نحد خدم البلد وزمن طويل كبير، ما يلا يعود اخر وقت يعود يبقى لين يفوت ما تنوصل فيه يبقى له في الشارع. وشاكرين رئيس الجمهوريه لهذه الخطوه وراجين انها تتابع، اياك ان يعود موظفين الدوله، اياك ان الدوله فعلا عندها رابطه بعمالها ويعرفوا انهم انتموا لروايه كبيره، ولا يعود هم منهم التاجر اللي يربح، ولا يعود هم منهم حد اخر، يلا يعود على الاقل ما يدوروا المال الكبير، يغير بعد يعودوا مصانه كرامتهم، ويعودوا ما يرجعوا يخدموا بلد مده طويله. هذا ينعكس عقب سلبا على الناس اللي مازالت تخدم اليوم وعارفه لنا الصبح لا يترترت لا ترجع هذيك الظروف. اذا هذا من الامور الجوهريه اللي يلا السيد الوزير حكومتكم وقطاعكم يهتم بها، اياك انه ذا الخلل الكبير اللي متضرر منه الجميع يقلب عليه في ان شاء الله في المأموريه اللي راجين. وفي النهايه شاكركم واملي كبير في الحكومه انها هذو الامور كامله اللي طبعا انها يعود الناس ما يطرح على الاخلاق غير هي المهمه. الناس تشوف اليوم لا ذاك اللي ياسر من لا ذاك اللي
يا غير بعد هذه الامور اللي اساسيه اللي هي في المصادر البشريه، يا الله يعودهم التركيز. حد يشري المخابر وحد يشري الالات الكبيره يوم ما عندهم مشغلين، لا يعود ذا كامل، لا يعود يرجع يعود كانه خير من قلته، لان الماكينه لا ماشين لا دور تغسل، لان ما عند حد يمنتني ولا يطلع حد يشغلها ولا ما لا يكفي منها الاستفاده القصوى، لان ما داموا المصادر البشريه فيهم النقص لا يعود ان شاء الله، لا يعود ذاك لا انعكاس كبير. اذا قطاعكم مهم بالقطاع الماليه، لان الماليه تنسرق وينقبض منها شيء ويعقب يرجع، غير الوظيفه العموميه حد لا يعود يمارس عمل ومتكول عليه، لان يعود فيه نواقص والله ما هو مؤهل له، هذا لا يعقب يعود يخسر الخطه كامله التنمويه تخسر، لان دون مصادر بشريه ما فهم تقدم ولا فهم شيء. في النهايه شاكركم وراجلكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا سيد النائب. الكلمه لمعالي الوزير وله 10 دقائق. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorables députés. Bonjour. Voilà une question importante et qui est d'actualité aujourd'hui à travers le monde et qui concerne toutes les fonctions publiques, qu'elles soient occidentales ou africaines ou du tiers-monde ou du développé. Cette question de faux diplômes ou de diplômes falsifiés est comme les faux médicaments. Comme les faux médicaments détruisent la santé, comme la fausse monnaie détruit l'économie, les faux diplômes détruisent les compétences. Et la fonction publique mauritanienne, bien sûr, y porte attention. Je voudrais simplement, dès le prime abord, de vous expliquer 2 choses. La fonction publique vérifie et authentifie les diplômes qui viennent de l'étranger. Donc on a une partie diplômes venant de l'étranger, donc il y a une authentification et une vérification. Et il y a aussi les diplômes qui viennent de la Mauritanie ici à l'intérieur, qui sont une accréditation. Donc nous demandons aussi aux universités mauritaniennes, aux privés, publics, etc., les diplômes qu'ils font, il faut que ça soit accrédité. Je voudrais simplement dire l'accès à toutes les fonctions publiques se font par concours. Et tous les concours se font en fonction des diplômes et des titres concernés. Donc la fonction publique ici a posé 2 procédures essentielles. La première procédure que vous connaissez tous, c'est la Commission nationale des concours. Dans le cadre du programme du chef de l'État et qui veut une administration et une fonction publique de compétence, la Commission nationale a été révigorée il y a 1 an. Elle est une autorité indépendante sous l'autorité du Premier ministre. Mais elle avait des lacunes, elle avait des dysfonctionnements. Et le dernier décret a révigoré cette autorité pour lui donner son ampleur, sa vérification. Et c'est dans ce cadre qu'ici, nous avons décidé, et le Premier ministre en a parlé, et le Premier ministre en a mis les moyens, parce que sous son autorité, désormais l'autorité, la Commission nationale de concours, a une indépendance totale. Et les sous-commissions qui en dépendent ne peuvent plus rien faire sans son regard, sans son autorité. Et ça, je peux vous dire que depuis que je suis là, sur à peu près pratiquement 5000 recrutés que nous avons fait, tout a été fait dans la clarté, dans la plus totale, parce que la Commission nationale, désormais, a eu les moyens de faire sa politique. Ça, c'est un point qui a été essentiel. Et d'ailleurs, dans la revigoration de la compétence, cette commission a eu des moyens financiers, des moyens humains. Et je porte à vous dire que pour la première fois, le commissaire au gouvernement, membre de cette commission, relève de la fonction publique. Et c'est le conseiller chargé de la fonction. Avant, on mettait n'importe qui, je suis désolé de dire n'importe qui, comme commissaire au gouvernement dans cette commission, alors qu'il fallait mettre en titre quelqu'un de compétent qui connaît les textes. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un de la fonction publique compétent comme commissaire à cette commission. Ça, c'est un point essentiel. Deuxième point, pour la vérification. Nous avons une commission nationale d'authentification des diplômes. Je voudrais simplement dire, faisons attention, ne faisons pas l'amalgame. Le contrôle et l'authentification, ça fait 2. Nous vérifions tout celui qui a accès au concours, à la fonction publique. Donc les demandes sont faites au niveau du ministre, à son cabinet, c'est déposé, ça va à la Commission nationale de vérification. Cette Commission nationale de vérification est présidée par un
chargé de mission ou en conseiller à la présidence. Et elle est composée de cadres de la législation, le directeur de la législation, les présidents des universités, les directeurs des formations de tous les ministères concernés. Vous voyez tout de suite la hauteur de la compétence de ceux qui composent cette commission. Cette commission, alors, est en train elle va donner un avis motivé à tous les dossiers qui sont déposés. Donc, elle fait un premier tri. Elle fait un premier tri en donnant un avis motivé. Et dès qu'elle fait le premier tri, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie ça à une sous-commission. Ce sont des sous-commissions techniques. La sous-commission technique vérifie encore l'authentification, le sérieux de tous ces diplômes. Et dès qu'elle termine, elle fait encore, elle le suit en deuxième tri. Elle envoie à ces deux sous-commissions, une sous-commission chargée des titres, si vous voulez, de tout ce qui est relatif aux sciences humaines. Ça, c'est vraiment le droit, les lettres, la sociologie, etc. Donc, tout ce qui est sur concours sur ce domaine, c'est donné à une commission technique des sciences humaines dirigée par le président de l'Assemblée, dirigée par le président de l'université. Vous voyez encore, c'est très sérieux. La deuxième sous-commission technique relève des sciences exactes, de la science, de l'informatique, de la médecine, et ça aussi, c'est dirigé par le président de l'université à Seria. Vous voyez donc, voilà deux commissions sur lesquelles nous vérifions l'authenticité des diplômes. Voilà ce que le ministère de la fonction publique fait, mais à partir de ces tri, ces deux commissions qui travaillent et qui vont faire un acte sérieux, qui légitiment leur action, renvoient tous les dossiers qu'ils ont sélectionnés au secrétariat qui fait le tri, qui les classe et qui les amène en plénière. Et c'est la plénière maintenant qui va décider définitivement de la validité des diplômes qui sont soumis à cette commission de validation et d'authentification. Et c'est à partir de ça qu'un PV est fait et soumis à la signature du ministre. Donc vous voyez, voilà la vérification, la procédure que nous faisons, elle est limpide. Je voudrais simplement vous dire que tous les diplômes qui sont faits à l'étranger sont authentifiés aussi aux affaires étrangères. Vous voyez, donc la procédure est claire. Seulement la fonction publique, je vais vous dire tout de suite, que nous ne contrôlons pas dans le sens de la fraude ou dans le sens de c'est un faux diplôme. Nous vérifions l'authenticité par l'université. Nous vérifions que le diplôme est bien réel. Est-ce qu'il est équivalent au doctorat? Est-ce qu'il est équivalent à la maîtrise? Est-ce qu'il est équivalent au master, etc., etc. Bien sûr, malheureusement, il y a d'autres qui peuvent passer par le filet. Mais il y a un contrôle. Et actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le programme du chef de l'État qui voudrait une administration de compétences, une fonction publique de compétences, nous demande aujourd'hui de vérifier sérieusement ces diplômes. Et dans ce cadre-là, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui et dans lesquelles nous travaillons. La première, c'est de créer une commission scientifique que je suis en train de préparer aujourd'hui avec le ministère de l'Enseignement supérieur, voir comme tous les pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et voire même le Sénégal, il y a une commission scientifique de l'enseignement supérieur qui va demander aux universités étrangères réellement ce diplôme de monsieur tel ou de madame tel, donnez-nous l'information exacte de ce diplôme avant qu'on aille à la commission d'évaluation d'authentification. Cette commission, on est en train de la préparer aujourd'hui, elle est pratiquement achevée, nous attendons le moment. Ça, c'est un premier tri qui va se faire au niveau de l'enseignement supérieur, avec la fonction publique bien sûr. Nous allons vérifier, surtout l'enseignement supérieur, qui est en relation, qui a une coopération avec les universités étrangères, va leur demander, monsieur Vlan ou Mint Vlan, à ce diplôme, nous a apporté tel diplôme numéro tel, nous voulons que vous vérifiez dans vos archives si ce diplôme est exact ou n'est pas exact. Et à partir de ça, maintenant, ça repasse, ils nous font un tri, ils repassent maintenant à la commission d'évaluation qui, souvent, a été critiquée pour son côté administratif, mais si nous y mettons le côté scientifique que nous voulons créer aujourd'hui, vous verrez bien que les choses iront sérieusement beaucoup plus claires et de façon pertinente. La deuxième chose, c'est quoi? Il faut oser aujourd'hui, comme on a dit, une administration de compétences. Il faut oser faire un audit de compétences. Et ça, je crois que la fonction publique y est aussi dans le cadre de la modernisation de l'administration, qui n'est plus de mon ressort, qui est dans un autre département, mais le gouvernement étant collégial, nous menons ensemble un audit de compétences, un audit des diplômes pour vérifier réellement qui est compétent, qui n'est pas compétent par rapport à ça. L'essentiel n'est pas la lutte contre les faux diplômes, ça relève du droit, ça relève du pénal.
Et bien sûr, la commission de concours peut bien saisir quelqu'un ou saisir un tribunal contre un faux diplôme qui a été déposé. Mais l'essentiel, c'est que la fonction publique fait son travail en fonction de l'article 29 de la loi 93 qui lui donne le droit et l'autorité de vérifier et d'authentifier les diplômes qui lui sont parvenus. Ça, c'est valable sur la fraude, sur les faux diplômes, et nous sommes là-dedans. Je voudrais simplement dire, ne pas faire l'amalgame aussi, tous les dossiers qui n'ont pas été sélectionnés ne veulent pas dire que c'est des faux diplômes. C'est simplement des diplômes qui n'équivalent pas au diplôme requis qui est demandé. Voilà, faites un peu la différence. On a tendance à dire, bon, la commission d'équivalence a renvoyé un diplôme ou n'a pas accepté un diplôme, c'est un faux diplôme. Non, c'est un amalgame, il ne faut pas le faire. On peut rejeter un dossier parce qu'il n'est pas complet ou bien il ne correspond pas à l'équivalence demandée. Le diplôme qui est donné à l'université telle ne correspond pas au diplôme tel qui est requis par ici l'enseignement supérieur et la fonction publique. Ça, c'est un point essentiel. Le deuxième point, honorable député, bon, je vous réponds juste à la question. La fonction publique représente ici le gouvernement et suit solennellement le programme du chef de l'État, tant sur les retraites que sur les compétences, que sur tout ce qui est droit légal. Pour ce qui est des ressources humaines, nous avons trouvé un texte, le texte est clos, donc on ne peut plus se permettre de quitter d'encore à encore. Il y a des possibilités, mais il ne faut pas aussi exagérer par rapport à la loi. La loi est le seul domaine qu'il faut respecter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. شكرا معالي الوزير. الآن السيد النائب إذا عاد عندكم رد ولا تعقيب عندك ما 5 دقائق. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير على الرد اللي طبعا انه رد على كل حال واقعي وحق غير المشكله اللي طرحت ما هي في الصدد. احنا نعرف ان الوظيفه العموميه موريتانيا نعرف انها عانت زمن طويل لاجستمون ستركتورال اللي عاد مانع قاعد الوظيفه العموميه انها تقبل كومبيتانس كاملين اللي جايين من جهه، عاد تقبل لا القراي والله الانفرمي ولا الطبيب، بقاو لي كور الاخرين كاملين ما طلع عندهم ما يولجوا للوظيفه العموميه. وهذا عدل اليوم جهد المديرين كاملين لا قرايه والله ديزاين فرمي ولا روايه بعد اللي منهم في الوظيفه العموميه الله يعود. اذا عدوا لي كومبيتانس الاخرين ما يولجوا قاعد الوظيفه العموميه. اذا انها قفيل الوظيفه العموميه النمط من الاشخاص معني نحترم معرفه القراي يغير فم مؤهلات فم دي ميتيي كي دوماند une connaissance spécifique monsieur le ministre. وهذا لابد من لي كور تفتحوا لهم la possibilité d'accès Je ne sais pas si monsieur le ministre m'a entendu, j'ai dit que la fonction publique a souffert d'un certain retard par rapport dit à l'ajustement structurel qui a interdit à notre fonction publique de se doter de moyens humains capables de satisfaire les besoins requis. Malheureusement, ce retard a fait qu'on ne recrutait que les enseignants, les professeurs qui ont accès à la fonction publique. Et on a dû faire appel à ces gens-là pour remplir les missions des directeurs auxquelles ils ne sont pas préparés et les rester à l'écart des compétences qui se sont formées, envoyées par leur pays pour se former dans des domaines précis. Donc là, c'est déjà un point de départ qu'il faut réparer. C'est avant vous, mais il faut trouver les solutions. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui sont là, qui ont accédé à ces fonctions, même si c'est un problème pénal, on doit quand même faire un audit de ces diplômes pour ne pas continuer dans l'erreur, pour ne pas continuer à maintenir des gens qui ne peuvent pas faire le travail qui leur est confié. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, M. X avait nommé tel, voilà, le Conseil des ministres dans le temps avait nommé un directeur qu'on continue à le maintenir parce qu'il a été nommé dans le temps pour des raisons d'un diplôme au vu d'un diplôme qui est falsifié ou qui est un faux diplôme. Les faux diplômes aussi في شهادات مزورة إلى نوعين. فيها شهادة مزورة قاعد لا مقبوضة من الشارع مع الانفورماتيك يتصور شهادة ويندرس معمولها.
وهذه طبعا انها لابد لها من التحقيق من مرقب نعرف كان في الشهاده كان نيميرو تي في اليونيفرسيتي. غير في شيء اخطر من الاخر ان قاعد الانسان هو من راسه عدى الشهاده في الجامعه يغالي الشهاده ما هي منه هو وعاون عليها القراء الاساتذه اللي معاه وقد يحصل الشهاده وهذا لا يفاصل به لان يفوت يكون فيها العمل وما قاعد يقوم به. هي شهاده صالحه يغار وما هو ملاها وعدلت بس وعاون فيها لين عاد وهذا كامل على كل حال خطير. واحنا نعرف انه يلا تحملوا مسؤوليته السيد الوزير تحمل مسؤوليته الحكومه من اجل انها تعالجوا ما تمد مستمره في اخطاء ارتكبوا سابقها لان خايفه تفقع عمر ولا زيد لان يعودوا استفادوا مده طويله من وظيفه ما يستحقوها وفم الناس اللي عاد تتهاجر عندها الشهادات الحقيقيه وهم خارجين بلدها. هذا السيد الوزير ما يقدر يتم مواصل لا يتم الا كيف اعتراف حكومتنا رئيس الحكومه اعترافه بنقص كبير في الاداره لا يداويه لا يمسكوا le coquetier. Il faut qu'on prenne des décisions courageuses pour secouer le coquetier et pour identifier les mauvaises graines qui ont occupé pendant très longtemps des fonctions qui n'ont pas pu remplir et qui ont fait malheureusement هربوا الناس الاخرى بين اللي حد لين يعود اليوم ما هو مؤهل ولا عنده الكفاءه يختار يسانتوري بها لا الناس قاعد ما عنده كفاءه لعل تطالع لا نقص ولا لا عجز. اذا هذا لابد ان ما عندنا محملينكم مسؤوليتكم ما هو مسؤوليتكم يا غير محملينكم مسؤوليتكم في الكفاح من اجله يسوى لا يكلف به اللي هو الفساد ما خارج فساد اكبر من الوظائف اللي المهمه فيها واحدين ما يقدروا يقوموا بها. هذا هو الفساد بذاته ويلا هو من اول من الامور اللي يلا وفي النهايه شاكركم وراجل متفق نعرف انكم جلدوا با دو فوتر بون فولونتي وراجل ان شاء الله الحكومه وانتم تحموا الروايه اللي هي اياكم تغلبوا عليها. شكرا سيد النائب. Monsieur le ministre, ce problème est un peu compliqué parce que certains sont déjà à la retraite avec de faux diplômes. Donc, mais si vous voulez, vous avez 5 minutes quand même pour... Absolument, ouais. Allez-y, activez le micro. Et ne touchez plus. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Bon, honorable député, vous avez fait référence à l'ajustement structurel. Ça, tout le monde reconnaît. L'ajustement structurel a touché tous les États africains. Et bien sûr, ça a touché les compétences. Et malheureusement, beaucoup, heureusement, d'autres ont trouvé des fonctions en fonction de ça. Ça, aujourd'hui, le ministère de la fonction publique et d'ailleurs le programme du chef de l'État, aujourd'hui, nous pose une question essentielle. Dans le programme du chef de l'État, vous avez la séparation des emplois politiques et des emplois d'encadrement. Et ce décret est en cours de fabrication. Et nous avons décidé, nous avons discuté en lieu sûr, en comité technique, pour trouver les moyens de faire aujourd'hui une fonction publique de compétence. Vous ne m'entendez pas? Voilà, ok. Donc je reprends. Je disais que l'ajustement structurel, bien sûr, a créé des problèmes. Et aujourd'hui, nous savons tous qu'elle a créé énormément d'ennuis à des administrations, surtout les administrations africaines. Mais là n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de rentrer aujourd'hui dans les réformes. Et nous sommes dans les réformes. Le décret, le programme du chef de l'État nous signifie qu'il faille faire une séparation entre les emplois politiques et les emplois d'encadrement. Aujourd'hui, il y a un décret en travail. Nous avons travaillé en commission dirigée par le Premier ministre pour trouver un décret où il y a la séparation exacte entre les emplois politiques qui relèvent de la souveraineté et de l'appréciation du président de la République et d'autres qui relèvent de la carrière et de la compétence. Et ça, je peux vous rassurer, honorable député, que nous allons trouver les moyens pour désormais trouver une administration beaucoup plus compétente. Deuxièmement, pour tout ce qui est, par exemple, je ne sais pas, vous parlez de renvoyer, de faire quitter les gens de leur poste parce qu'ils n'étaient pas là. Je crois que l'essentiel n'est pas là-bas. C'est de trouver aujourd'hui un ajustement réel pour tous ceux qui veulent travailler pour cette Mauritanie. Un fonctionnaire qui a fait 15 ans dans le même poste, qui a travaillé, qui a quitté l'enseignement, qui est venu quelque part, qui a servi pendant 20 ans, et qu'un bon matin on dise non, tu n'étais pas réservé à ce poste, il faut le quitter. Je crois qu'il y a une souplesse qu'il faut faire, et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'administration est en bonne rail, les réformes sont en cours, et nous avons trouvé. Et je voudrais vous dire, j'ai juste oublié,
Par rapport aux faux diplômes, entre 2020 et 2021, il y a 31 personnes qui ont été signalées à la justice pour faux diplômes. Ces statistiques existent. Pour les faux diplômes, on en a 36. Et, honorable député, je n'ai pas amené la fiche, je pouvais l'amener et vous la remettre. 36 personnes qui ont exigé des diplômes faux, qui ont été reconnus faux, usage de faux, et qui sont devant la justice aujourd'hui. L'essentiel pour nous, c'est que ce travail se fait, l'authentification se fait convenablement. La commission, comme je vous l'ai dit, elle est dirigée par des compétents, des hommes de haut calibre qui vérifient ces diplômes. Et je crois que les deux phénomènes, l'audit dont vous parlez, va être en cours. Et la commission que je veux créer avec le ministère de l'Enseignement supérieur, pour que désormais l'enseignement supérieur vérifie déjà au niveau des universités étrangères la réalité et l'authentification du diplôme, je crois que voilà deux axes essentiels pour la réforme de ce phénomène qui touche aujourd'hui beaucoup d'administrations. Monsieur le Président, je vous remercie. شكرا معالي الوزير. إذا لين نسمحوا لكم تنسحبوا أنتم والطاقم اللي معاكم مرحبا، ويدخل الوزير الموالي وزير المياه.